ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خطیب مستقبل کے۔ اب جس اگلی مقررہ کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، ان کا نام ہے ماہم عبدالقادر۔ جی ماہم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک۔ تیاری کیسی ہے آپ کی؟ بہت اعلیٰ۔ سٹارٹ کریں؟ جی۔ تو ماہم عبدالقادر، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کسی بھی ملک میں کسی بھی جی کنٹینیو کریں، شاباش، ایک بار اور کر لیں، کنٹینیو کریں، آپ کا وقت سٹارٹ ہو رہا ایک بار اور کر لیں۔ ہے، آپ کا وقت چل رہا ہے ماہم، کنٹینیو کریں، سٹارٹ کیجیے، شاباش۔ کسی بھی معاشرے میں کامیابی کا ذریعہ، کسی بھی معاشرے میں کامیابی کا، شاباش شاباش۔ یاد رکھیں صبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ کافروں کی نظر میں مسائل صرف ایک غیر آرام دہ شے ہے، جبکہ مومن کے لیے آزمائش اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا موقع ہے۔ مومن حادثات کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ اس کو بے حساب اجر سے نوازتا ہے۔ صدر ذی وقار، جس طرح ہر جاندار کا لازمی جز پانی ہے، اسی طرح دین کا لازمی جز صبر ہے۔ صبر کے بعد آپ ایک ایسی طاقت بن جاتے ہیں جو پہاڑوں میں بھی سوراخ کر دیں۔ مت بھولیں حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر، مت بھولیں صبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مت بھولیں حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر، جنہوں نے محض صبر سے اللہ کی رضا کا تاج اپنے سر پر سجایا۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کی افضل ترین مثال، جنہوں نے گالی کا جواب دعا سے، پتھر کا جواب پھول سے، غصے کا جواب پیار سے، غرض یہ نفرت کا جواب محبت سے دیا۔ بندہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کو اگر خوشی، راحت و آرام ملے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر دکھ تکلیف یا مصیبت ملے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ صبر دراصل خیر و برکت کا سبب ہے۔ اس دنیا میں خوشی بھی ہے اور غم بھی، راحت بھی ہے اور تکلیف بھی، سردی بھی ہے اور گرمی بھی، خوشگواری بھی ہے اور ناخوشگواری بھی، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ارے جب جذبہ ابراہیمی ہے زندہ تو پھر شعلوں سے کیا ڈرنا، اگر رستہ ہے یوسف کا تو جیلوں سے کیا ڈرنا، اگر وارث ہو مریم کے تو الزاموں سے کیا ڈرنا، شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ناظرین، یہ تھی ماہم عبدالقادر، جو تھوڑا سا کنفیوز ہوئیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی سپیڈ، اپنے ردم کو واپس گریب کر لیا اور جس ردم میں یہ سپیچ کرتی ہیں اس کو قائم رکھا۔ اب جس اگلی مقررہ کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، ان کا نام ہے سیدہ اریبہ بطول۔ جی اریبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک۔ تیاری کیسی ہے آپ کی؟ بہت زبردست۔ بہت زبردست۔ سیمی فائنل ہے، جیت کے جانا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو سیدہ اریبہ بطول، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ علی وقار، یہ مکے کی وہ خالی گلی ہے جہاں سے ہستی رحمت کل کا گزر ہوتا ہے۔ زمانہ دشمن ہے، زبانی رحمت سے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ قولو لا الہ الا اللہ، ایک چوکٹ پر کڑی ضعیفہ غلاظت اٹھائے گستاخی کرتی ہے۔ کئی روز سلسلہ گستاخی جاری رہتا ہے، کہیں سے طفلات قریش کے پتھر آتے ہیں، کہیں سے غلاظت پھینکی جاتی ہے۔ علی وقار، ایک روز ضعیفہ کی چوکھٹ خالی تھی کہ رحمت العالمین کا صبر آزما ایماں اس گستاخ ضعیفہ کے گھر اس کی عیادت کو نظر آتا ہے، اور وہ اس صبر کو دیکھ کر صاحب ایماں ہو جاتی ہے، تو فلک سے یہی صدا آتی ہے کہ ہاں، صبر ایمان کا جز ہے۔ علی وقار یعنی ایمان کو عمل سے ثابت کر کر کل اور صبر کو اس کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، علی وقار ایمان و ودانیت سے حقانیت کا سفر ہے، جس سے روئے گردانیہ عزازیل کو ابلیس بنا دیتی ہے۔ جی ہاں، علی وقار ایمان کی طاقت مٹی کو آدم اور نسل انسانی کا باپ بنا دیتی ہے۔ علی وقار، اور یہی ایمان کی طاقت کفر کے سر پہ بدر و احد و خندق میں خاک اڑا دیتی ہے۔ اور علی وقار، پھر جب ایمان کے ساتھ صبر کا الحاق ہوتا ہے تو جلتی ہوئی آگ میں ابراہیم کو گلزار مل جاتے ہیں، اور یہی ایمان کی طاقت صبر کے دامن میں موسیٰ کو جادوگر پر غالب کرتی ہے، اور یہی عبداللہ کے یتیم کو کافروں کی زبان سے صادق و امین کہلواتی ہے۔ علی وقار، پھر ایمان اور صبر ملتے ہیں تو اسلام کے نامور حضرت بلال کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹنے پر اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کوڑے برسانے پر ان کی زبان کو احد کا نعرہ لگانے کی قوت ملتی ہے۔ علی وقار، تاریخ اٹھا کر دیکھتی ہوں تو صبر دی مبی کے نام پر
जलते हुए अंगारों पर कभी हजरत हारिस का वजूद बन जाता है और कभी यही ईमा हजरत सूली पर लटके हजरत हबीब का ईमा बन जाता है। अली वक़ार फिर जब ईमान और इस्लाम का पासबां सब्र आजमाता है तो इब्ने अली बन जाता है, और नेज़े पर सर आता है तो मज़लूम कहलाता है। खून के आंसू बहाता है तो 18,000 आलमीन का खालिक यगाना इसके लिए मरहबा मरहबा कहता है। अली वक़ार फिर ईमान और सब्र मिलकर कहते हैं कि मेरा दुश्मन मुझे कमज़ोर समझने वाला, मेरा दुश्मन मुझे कमज़ोर समझने वाला, मुझसे उलझेगा तो खुद ही बिखर जाएगा, मुझसे उलझेगा तो खुद ही बिखर जाएगा। अरसे बद्र हो तो किरदारे नबी होता हूँ, अरसे बद्र हो तो किरदारे नबी होता हूँ, दश्ते करबल हो तो मैं इब्ने अली होता हूँ, दश्ते करबल हो तो मैं इब्ने अली होता हूँ। माशाल्लाह, बहुत खूब। नाज़रीन, ये थी सैयदा अरीबा बतूल, जिनके पास अभी भी काफ़ी टाइम था, उसको मज़ीद यूटिलाइज़ कर सकती थी। खैर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने प्रोग्राम में आखिरी मुकर्ररा को दावत खिताब देते हैं। इनका नाम है मरियम सुल्तान। जी मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और तैयारी कैसी है आपकी? बहुत ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो मरियम सुल्तान, आपका वक्त शुरू होता है अब। बनकर शाहीन फिजा में परवास करूंगी, लेकर खुदा का नाम अपनी बात का आगाज़ करूंगी। सदर महफिल, हाज़रीन बातमकीन और शमाए हक़ीक़ के परवानों, अस्सलाम वालेकुम। आज इस बावक़ार बज़्म में मैं अपनी बात का आगाज़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के इन अल्फाज से करना चाहूँगी। ए ईमान वालों, अल्लाह से सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब करो। मज़कूरा आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को मुखातिब करके सब्र को नमाज जैसी आली शान इबादत के हमरा जोड़कर इसे इस्तियानत का ज़रिया करार दिया है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, सब्र एक ऐसी तलवार है जो कभी कुंद नहीं होती। ये एक ऐसा लश्कर है जो सदा फतह याब रहता है। जो शख्स सब्र के हथियार से लेस होता है उसे दुश्मन कभी शिकस्त नहीं दे सकता। मुअज़्ज़िज़ सामीन, बिलाशुबा सब्र ईमान का जुज़ है। मोमिन की रस्सी हमेशा सब्र के मेख के गिर्द बंधी रहती है। अगर इंसान के अंदर ये सिफत ख़त्म हो जाए तो कोई तमा, कोई भी तरगीब, कोई आजमाइश भी उसे हक़ से हटाकर बातिल के आगे सरनिगू कर सकती है। इसके बरक्स जो शख्स इस सिफत से मुज़य्यन हो जाए तो वो बेहतरीन शख्सियत का हामिल हो सकता है। अगर इंसान के अंदर ये सिफत हो तो उसे दुश्मन कभी शिकस्त नहीं दे सकता। बकौले शायर, जो करता है सब्र वो है खुदा का महबूब, बदला लेने वालों का ज़माने में सिक्का नहीं चलता। हाज़रीन किराम, सब्र और इस्तक़ामत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का शेवा है। फिर चाहे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल की इस्तक़ामत हो, या फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल के मुकाबले में सब्र, या फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वो सब्र जमील कि अनगिनत आज़माइशों के बाद भी अपने रब से राज़ी रहे। और सबसे बढ़कर हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुफ़ार मुशरिकीन के ख़िलाफ़ सब्र और उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करना, ये एक ऐसी सिफ़त है जिसकी नज़ीर मुमकिन नहीं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, सब्र के मफ़हूम को अगर जहन में रखकर मौजूदा माह का जायज़ा लिया जाए तो ये मालूम होता है कि माह मुबारक माह तज़किये नफ्स के साथ साथ माह सब्र और इस्तक़ामत भी है और नेकी की तरफ राग़िब करता है। जनाबी वाला मुख्तसरन ये कि ज़िंदगी की तमाम आजमाइशों में इंसान इस मौक़िफ़ पर जमा रहे कि मैं अल्लाह जल्ला शानहू पर कामिल ईमान रखता हूँ और सब्र करता हूँ। बिलाशुबा इस सब्र के नतीजे में वो मुझे अपने उन बंदों में शामिल फरमाएगा जिनसे वो रोज़िया मर्ज़िया है और नतीजतन जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाएगा। इख्तिताम में मैं ये शेर आपके गोश गुजार करना चाहूँगी। ये जो रोशनी है कलाम में ये बरस रही है तमाम में, मुझे सब्र ने ये समर दिया, मुझे ज़ब्त ने ये हुनर दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह, बहुत खूब, मुझे सब्र ने समर दिया। नाज़रीन, ये थी मरियम सुल्तान, हमारे आज के प्रोग्राम की आखिरी मुकर्ररा। इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक और मुख्तसर से वक्फ़े का। जब वक्फ़े से वापस आएंगे तो जानेंगे जजिस से उनकी राय और जानेंगे कि आज वो कौन सा ऐसा नाम है जो क्वालिफाई कर रहा है फ़ाइनल के लिए। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम ख़तीब मुस्तक़बिल के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।